إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada malam ini bersama-sama kita merafakkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah pun mentakdirkan kita untuk berada dalam majlis salawat pada malam ini. Dan terima kasih kita kepada terapi Sakinah yang menjadi penaja untuk kita pada malam ini. Dan terima kasih secara khusus kepada Ustaz Afif di atas usaha beliau ini. Jazakumullah khairan katsira. InsyaAllah sebelum kita mulakan majlis ini, bersama-sama kita berselawat memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Pakai ni. Ini pakai tak? Tak. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة
وهدم طلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهدم طلبي يا نبي جاء يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة لك الشفاعة وهدم طلبي يا نبي لدنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة وهدم طلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهدم طلبي يا نبي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إن كيل درتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن كيل درتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا خير واجتمع الفرع والأصول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيء إلى قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيء إلى قد جاءوا لذنبي استغفرون الله سيدنا النبي 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 سيدنا النبي
نبي شيخ زين العصر الحسني حبيبي نبي سيدنا النبي سيدنا نبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيبي نبي شيخ زين العصر الحسني حبيبي النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. Alhamdulillah pada malam ini kita nak berbicara tentang Nabi kita. Di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah selalu menziarahi para sahabatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa Nabi selalu menziarahi para sahabatnya? Sebabnya ialah kerana Nabi nak bagi para sahabatnya seronok dan Nabi dapat memberi manfaat kepada para sahabat dengan Nabi memberi bimbingan dan juga memberi pengajaran pada mereka. Ada seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Qais radhiyallahu taala anhu. Kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukthiru ziyarat al-ansar khassatan wa ammatan. Fakana idza zara khassatan ata ar-rajula fi manzilihi wa idza zara ammatan ata al-masjidah. Kata Abdullah bin Qais radhiyallahu taala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak menziarahi orang-orang Ansar. Tak kiralah orang Ansar itu disebut dengan khassatan dan ada disebut dengan ammatan. Sama ada mereka ialah yang khusus ataupun mereka ialah yang am. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau khusus itu adalah pimpinan orang-orang yang termasuk pimpinan Ansar, orang ternama di kalangan mereka. Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau Nabi menziarahi orang-orang Ansar yang khassah, Nabi ziarah ke rumah mereka. Kalau Nabi SAW, Sayyidina Muhammad, nak menziarah orang-orang Ansar yang umum, Nabi atal masjidah, Nabi hanya datang ke masjid saja. Di sana Nabi berjumpa dengan orang tu, dengan orang ni, dengan orang tu, dengan orang ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, banyak menziarahi orang-orang Ansar. Maka Nabi kita SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau jumpa dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan orang-orang Ansar, dan jumpa dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad budak-budak Ansar, Nabi kita SAW, Sayyidina Muhammad akan memberi salam dan juga Nabi menyapu kepala mereka. Itu sifat Rasulullah. Kalau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, anak yatim, Nabi sapu daripada atas ke bawah. Tapi kalau anak-anak
orang biasa, Nabi sapu daripada bawah ke atas. Itu sifat Rasulullah. Itu kemesraan yang Nabi tunjukkan bagaimana Nabi dengan orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar ni begitu mulia di hati Rasulullah. So orang-orang Ansar, mereka jadi penolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu menerima kehadiran Nabi duduk di negara mereka ataupun di negeri mereka. Bahkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka sanggup mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa situasi pun. Mereka sanggup mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad, iaitu pada saat Nabi nak diperlakukan oleh siapa-siapa, maka mereka akan mempertahankan Nabi SAW seperti mereka mempertahankan keluarga mereka sendiri. Maka di atas sifat orang Ansar yang macam tu rupa, Nabi sangat menghargai. Sementara pula orang-orang Ansar ialah orang-orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut, berhati mulia, berpribadi tinggi. Ibu ni, iaitu Ummu Sulaim, terus mewakafkan Anas kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ni anak saya tinggal dekat Nabi. Jadi jadikanlah kepada engkau, jadi khadim engkau. Sebab itu ilmu Anas ni banyak. Bila mak dia hantar pada Rasulullah, duduk dengan Rasulullah, maka dia ni kerja duduk dengan Nabi je. Sedangkan para sahabat yang lain, mereka ada komitmen lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ada kebun, sibuk di kebun. Ada yang menega, sibuk dengan perniagaan. Ketika Nabi sampai di Madinah, umurnya baru 10 tahun. Nabi kita wafat umurnya 20 tahun. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hidupnya selepas itu hanyalah dengan ilmu pengetahuan. Ramai yang orang dapat manfaat daripada sana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bahkan dalam meniti hari, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hartanya makin bertambah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan termasuk di kalangan para sahabat Nabi yang paling kaya, Sayyidina Anas, bermula dengan ilmu pengetahuan. Dan juga dengan sebab doa Rasulullah, didoakan 3 perkara. Jadi dapat semua. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Anas ada menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menziarahi satu keluarga daripada orang Ansar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila Nabi pi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi bawa makanan. Tamanlah sejadah, kata Rasulullah, aku nak semayang. Nabi semayang, Nabi doa kat mereka. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat macam tu ialah kerana untuk mereka mendapat tabarruk, mendapat berkat dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. YB Munir kita waktu duduk di Tegal, dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam tu saya kuliah. Lepas tu dia jemput saya pergi rumah. Rupanya dia nak suruh semayang dalam satu bilik dia. Soalan Sayyidina Mak katanya dia nak jadikan bilik itu ialah musalla dia. Jadi hal keadaan macam tu ialah pernah dibuat oleh Ummu Hani kepada Nabi sendiri.
Ummu Hani ni dia ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sepupu Rasulullah. Jadi dia minta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia minta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jemput Nabi mai rumah dia sembahyang duha. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun pergi ke rumah dia, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sembahyang duha di rumah dia bersama-sama dengan para sahabat yang lain. Nabi kita pergi tu, di antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Nabi kita sembahyang duha tu dalam berjamaah dengan para sahabat yang lain, jadi makmum kepada Rasulullah. Sebab Ummu Hani dia kata Rasulullah Muhammad Sayyidina Muhammad, jadi minta Nabi sembahyang tang ni sebab saya nak jadikan rumah saya ini musalla dia. Tujuannya ialah untuk para sahabat mendapat berkat Rasulullah. Ketika mana para sahabat sembahyang di tempat yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersembahyang. Demikian juga ada seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seringkali kalau berulang-alik di antara Mekah Madinah, Madinah Mekah, Nabi akan berhenti satu tempat, Nabi kita akan sembahyang di situ. Bila mana Nabi dah wafat ataupun Nabi belum wafat, Ibnu Umar ni kalau sampai ataupun lalu tang tu, dia akan cari tang mana tempat Nabi sembahyang dan dia sembahyang di situ. Dia dipanggil tabarruk, mengambil berkat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu Nabi buat untuk rumah tu menjadi masjid, disebut dengan Masjidul Bait. Kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita boleh menjadikan rumah kita, sesuatu sudut di rumah kita tu sebagai masjid rumah. Dia panggil Masjidul Bait. Jadi kata guru kami, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dari tempat yang kita buat, yang kita resmikan untuk jadikan musalla tu, tempat semayang tu, yang kita niatkan dia sebagai masjid tu, tu kita boleh i'tikaf di tempat tu. Tapi tentu je. Macam juga kita ada ridak macam ni. Kita beli ridak, kita niatkan dia masjid. Jadi kita, bila mana kita hampak, jadi kita boleh niat i'tikaf di atas dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amalan ni banyak diamalkan oleh orang-orang sufi, dan itulah yang saya tengok orang tua saya, iaitu ayah saya, mengamalkan. Dia bawa satu, dia tak ada ridak tapi dia beli kain, jadi balik rumah dia gunting, dia jahit. Jadi di mana pun dia pergi, dia duduk atas tu, dia niatlah. Ni fatwa daripada gurunya, iaitu Tuan Guru Haji Omar Zuhdi dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Demikian juga cerita yang pernah diceritakan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Jubair ibnu Mut'am. Nabi kita SAW pernah ajak, intaliqu bina ila Bani Waqifin Nazurul Basir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, jom kita pergi ziarah Bani Waqif. Jadi kita ziarah Basir. Basir ni seorang lelaki yang mata tak nampak. Nama Basir tapi mata tak nampak, buta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi banyak di kalangan para a'immah, contohnya Imam Haddad, dia makfuful ain. Imam Haddad ni dia buta, tapi kita tak boleh panggil buta, kita panggil kafif. Kafif ni makna orang yang Tuhan tutup pandangan mata dia daripada melihat, tapi mereka celik mata hati. Saya ingat guru saya seorang, Syekh Mustafa Hafizahullah wa ra'ah, guru Quran kami di Mesir, dia kafif. Satu kali tu saya tengah baca Quran depan dia,
Tiba-tiba dia kata, ada mayat kah? Kita ni tengah baca Quran tapi tak tengok belakang ni. Kita kata, tak ada Syekh. Wujud kata dia, ada. Kita mau tengok mayat baru masuk. Marat tu dia tahu maknanya lepas ni celik mata hati. Ada semua Syekh. Walaupun mereka buta mata zahir, tapi mereka tak buta mata hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan banyak juga guru-guru saya di Mesir, contohnya Syekh Yahya hafizahullah. Dan masuk kelas ni, orang pimpin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab dia kafif juga. Tapi dia sampai ke peringkat doktorah, sampai peringkat PhD dalam bahagian hadis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, ini cerita Jubair bin Mut'im. Kami pernah ziarah Bani Waqif. Ada satu orang ni, dia buta, tapi Nabi nak pergi ziarah dia. Ini dipanggil kerendahan diri Rasulullah. Nabi tu Al-Fadil, para sahabat tu Mafdul. Mafdul ni makna ada orang yang lebih daripada mereka. Yang lebih daripada mereka ialah Rasulullah sendiri, Al-Fadil. Ni bila mana seorang Fadil menziarahi Al-Mafdul, tu tanda kerendahan hati dan diri seorang Al-Fadil. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat Nabi bernama Qais bin Sa'ad. Satu hari Nabi pergi ziarah dia. Nabi kata, Assalamualaikum warahmatullahi. Tu sifat Nabi, kalau bagi salam, Nabi akan Assalamualaikum warahmatullahi sekali. Tapi Sa'ad ni, dia tak jawab terah. Dia jawab pelan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi tinggallah masalah Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila mana Nabi SAW, Nabi ziarah Qais bin Sa'ad. Dari yang terima, yang Nabi, bila Nabi bagi salam, yang jawab panggilan tu Sa'ad, iaitu si ayah. Jawab pelan. Jadi bila jawab pelan, ketika tu Allahumma salli ala Sayyidina, anak dia yang bernama Qais ni kata, ayah tak mau bagi Nabi masuk dalam rumah ke? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kata, aku ni sebab aku nak menerima banyak salam daripada Rasulullah. Jadi bila mana jawab pelan, Nabi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada jawapan. Sedangkan orang tu jawab pelan. Jadi sampailah bila 3 kali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi salam, orang tak jawab, Nabi kita pun patah balik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila Nabi kita patah balik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jadi Sa'ad ni, si ayah ni turun rumah, pergi panggil balik Rasulullah. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi Rasulullah ada ke? Ingat tak ada. Jadi waktu tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kata Sa'ad, aku jawab salam Rasulullah tapi pelan, sebabnya aku nak banyak salam engkau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi orang beritahu, macam tu ke? Jom. Jadi akhirnya dia dengan Nabi balik ke rumah dia. Sampai di rumah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sa'ad ni dia bila selesai sampai di rumah dia kata, Rasulullah, lihat Nabi tolong mandi. Dia suruh mandi, Nabi mandi di rumah dia. Jadi Nabi kita boleh. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu tidak menghampakan para sahabat. Sekalipun berat, tapi sifat Nabi itu mulia. Ada para sahabat yang musim sejuk, Rasulullah Sayyidina Muhammad, dia membawa sebagai hayat Rasulullah, minta Rasulullah tolong celup bah.
Musim sejuk tu Nabi celup untuk mereka mendapat keberkatan air yang Nabi telah celup. Dan Nabi tak pernah mensia-siakan. Nabi tak pernah kata, sejuk ni, yang tak tahu ke sejuk. Tak ada Rasulullah. Nabi celup. Jadi bila pergi rumah Sa'ad, dia suruh Nabi, minta Nabi mandi. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun terima yang diminta oleh Sa'ad. Tapi Nabi kita top up lagi, kata Nabi kata Rasulullah, ayak ni campur dengan za'faran, kata Rasulullah. Za'faran ni dia jenis yang kuning-kuning tu, campur dengan za'faran. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun mandi. Selesai mandi, Nabi doa, Allahumma ja'al salawatika wa rahmataka, Allahumma ja'al salawatika wa rahmataka ala ali Sa'd bin Ubadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu sifat Rasulullah. Ya Allah Tuhanku, jadikanlah semua salawat Engkau dan juga rahmat Engkau turun semuanya ke atas keluarga Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Nabi doa, tentulah doa Nabi itu mustajab dan dinikmati doa Nabi itu oleh keluarga Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang-orang yang berilmu, maka selayaknya bila mana mereka bergaul dengan orang ramai, mereka titip sama dalam pergaulan mereka itu ialah dengan doa, seperti mana yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lakukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Maka begitu juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selalu juga menziarahi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia panggil du'afaul muslimin, orang-orang dhaif di kalangan orang Islam. Dhaif ni maknanya harta tak ada, tak banyak, begitulah makna dhaif. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi selalu menzarihi mereka dan Nabi selalu menyantuni mereka, dan Nabi selalu juga duduk dengan mereka, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu juga ziarah orang-orang sakit di kalangan mereka, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga selalu menghadiri kematian di kalangan mereka. Jadi Nabi buat ni ialah satu takrim, satu bentuk Nabi kita SAW memuliakan sahabat. Ini sifat Rasulullah. Dia ni kadang-kadang orang ni bila mana dia tinggi, dia tak muliakan orang lah. Tu bukan sifat Rasulullah. Jawatan dia tinggi, jadi pemimpin, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka tidak disantuni. Orang miskin mereka tak menyantuni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi sifat Rasulullah, orang-orang macam itulah yang Nabi kita santuni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam tadi Nabi bawa makan, pergi makan dengan mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada banyak situasi bukan setakat Nabi bawa makan, Nabi kita serve pula. Mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam layan para sahabat. Jadi kita ni kalau tengok para ahli ulama, saya pernah tengok guru saya, kita ziarah mereka, Muhammad Sayyidina Muhammad. Bila kita ziarah mereka ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau mereka angkat makanan, bukan setakat angkat. Kita orang Melayu bila angkat ayak, lepas tu kita kata sila-sila. Lepas tu orang tu tak ambil lagi, sila-sila lagi. Guru kami ambil tu ayak, bagi pada seorang. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu sebenarnya kalau kita bodoh, kita bagi tok guru sahabat kita. Kalau kita cerdik, kita yang khidmat tok guru.
Tok Guru bagi cawan dua, takkan nak pergi Tok Guru khidmat semua pula. Dan orang cerdik, Allah Subhanahu sama dia khidmat Tok Guru pula. Betul bersebuh Tok Guru. Tok Guru pun bagi. Ni orang kerti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Begitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memuliakan para sahabat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa Nabi buat sampai ke tahap tu? Untuk mereka rasa mereka tu dihargai. Itu tujuannya. Kalau orang main rumah kita raih orang dengan baik, sampai orang tu rasa malu, itulah sebenarnya kita memuliakan tetamu. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi kita muliakan tetamu tu sampai orang rasa malulah kita ni. Dia layan kita sampai taran ni. Dan bila kita rasa macam tu, orang tu telah menaikkan hak dia. Itu memuliakan tetamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi begitulah Rasulullah. Nabi tak tinggal orang-orang yang miskin. Nabi tak tinggal para du'afa yang lemah-lemah. Nabi selalu ziarah kalau lepas sakit. Begitu kalau Nabi dengar kematian pun macam itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada seorang sahabat Nabi bernama Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Abi Sa'id dia kata satu masa aku duduk dengan satu kumpulan orang daripada du'afa'ul muhajirin. Lepas ni punya miskin. Punya miskin dia Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam lepas duduk ni, mereka mengcover pasal pakaian yang mereka pakai tu tak cukup. Kalau di kalangan mereka tu subhanallah banyak. Antaranya Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Sena Abu Zar satu masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam balik dalam satu permusafiran. Abu Zar ni passion dia suka berjalan seorang-seorang, duduk seorang-seorang. Dalam Nabi kita duduk jalan tu, Nabi kita, mana Abu Zar? Belakang Rasulullah. Nabi boleh tengok sayur belakang. Orang jalan ramai-ramai, dia jalan seorang-seorang. Waktu tu Nabi kata, kesian Abu Zar. Abu Zar ni dia mati seorang, dia hidup seorang-seorang, mati pun seorang-seorang. Jadi perkataan Nabi tu para sahabat ambil. Pada hari mati Abu Zar, betul yang Nabi kata. Dia mati dalam perjalanan dia seorang-seorang di tengah padang pasir. Waktu orang jumpa dia, Sallallahu Sayyidina Muhammad, orang tarik baju, tarik pakaian dia, tutup kepala, kaki terbuka. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Tarik pakaian tu, tutup kaki, kepala pula terbuka. Betul dia mati seorang-seorang. Allahumma salli ala sayyidina. Tu kebanyakan para muhajirin. Lepas duduk di masjid Nabi. Duduk masjid Nabi ni pakai cover. Kawan ni jubah dia tak jubah dia tak cukup. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Jadi kalau mereka tak cover, nampaklah aurat dia. Jadi mereka tolong pergi cover. Tu maknanya kedudukan para du'afa'ul muhajirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam majlis itu ada satu orang qari. Satu orang qari bacakan Al-Quran. Tiba-tiba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi mai. Bila Nabi kita datang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi berdiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita berdiri tu, para sahabat tadi duduk. Baik. Sebagai berdiri Nabi menghormati mereka.
Waktu tu bila Nabi kita berdiri, main berdiri tu, hak dia baca Quran kat depan tu diam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Jadi bila dia baca Quran tu diam, taib, maka Nabi bagi salam, Assalamualaikum. Nabi tanya, ma kuntum tasna'un, hamba buat apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia lepas kata, kami ni tengah duk belek Quran. Langsung Nabi kita berdoa. Jadi bila Nabi melihat kebaikan para sahabat, Nabi kita selalu doakan, Alhamdulillahilladzi ja'ala min ummati man umirtu an asbira nafsi ma'ahum. Nabi kata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di kalangan umatku yang aku diperintahkan untuk aku sabar dengan mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam Abdullah ibnu Umi Maktum. Abdullah ibnu Umi Maktum ni, dia buta juga. Dan dia jadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang jadi imam pada saat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tak ada Bilal. Bila mana Bilal keluar musafir, perang ke apa ke, dia Nabi tinggalkan di Madinah, menjadi imam di Madinah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik, Nabi kita SAW ada 60 hingga 70 orang sahabat Nabi yang Allah jadikan mereka ni untuk Nabi kena sabar dengan kerana mereka. Iaitu orang-orang miskin yang dipanggil Ahlus Suffah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi pula duduk tu, Nabi duduk di tengah-tengah lepas tu ramai. Nabi duduk di tengah-tengah mereka sebab Nabi nak mengadilkan, nak memberi keadilan kepada semua. Kalau Nabi duduk ujung tu, orang ni rasa jauh. Kalau Nabi duduk ujung tu, orang ni rasa jauh. Nabi duduk tengah-tengah. Tu Rasulullah ambil hati sahabat. Sampai Rasulullah SAW, kalau Nabi kita mengajak, menyampaikan pengajaran, setiap orang merasa Nabi SAW, setiap orang rasa Nabi tengok dia. Sagi balik sembang, hari ni Nabi tengok aku. Sampai di rumah kata ke isteri, hari ni Nabi tengok abang. Menghargai. Semua orang merasa sebab Nabi tengok tu sama. Tu adilnya Rasulullah. Merasa kalau Nabi tengok orang tu, Nabi bercakap, Nabi tengok orang tu, orang tu kata, ya Allah, Rasul tengok aku. Tu sifat Rasulullah adil. Kalau Nabi kita masuk dalam satu majlis, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka Nabi kita SAW akan memberi salam supaya semua tu salamnya meratai. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Semua orang diratai salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila Nabi kita SAW macam tu rupa, maka berserilah wajah para sahabat Nabi. Seronok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi kata apa kat mereka? Nabi kata, seronoklah hampa, wahai fuqara al-muhajirin, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti. Kamu semua akan masuk syurga dulu daripada orang-orang kaya separuh hari. Tu Nabi kata kat mereka. Maknanya separuh hari itu makna 500 tahun. Jadi mereka akan masuk syurga lebih dulu daripada orang kaya 500 tahun. Sebab satu hari di syurga ialah 1000 hari di dunia sama dengan satu hari di sana. Nabi kata, seronoklah hampa Rasulullah Sayyidina Muhammad, sebab hampa semua akan masuk syurga dulu daripada orang kaya separuh hari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan masjid Nabi di Madinah tu ialah jadi madrasah, orang-orang madrasah kepada para qurra di kalangan para sahabat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di Nabi juga di tempat mereka mempelajari Al-Quran, mereka belajar ilmu agama. Baik.
Kemudian bila mereka sudah mendalam ilmu yang mereka dapat, maka mereka pun bertibaran ke seluruh alam menyampaikan ilmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mereka sampai ke seluruh pelosok alam menyampaikan ilmu pengetahuan. Itu narasi yang Nabi muliakan. Sebabnya kerana Nabi nampak mereka ni masa depan mereka gemilang. Mereka lah yang akan sambung agama. Sebab itu dalam kitab Al-Sunnah kita akan baca selawat ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi, iaitu kepada sahabat-sahabat juga. Yang para sahabat ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mereka lah yang telah menyambung lidah Rasulullah dan menyampaikan ajaran Nabi pada kita sampai ke hari ini, alhamdulillah. Ni wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Terima kasih pada terapi sakinah di atas tajaan pada malam ini, insya-Allah. Jadi kita ada lagi qasidah. Dah satu qasidah. Jadi kita dengar lagi satu qasidah, insya-Allah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج، عطفة يا جيرة العالم، يا أهيل الجود والكرم، يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج، عطفة يا جيرة العالمين، يا أهيل الجود والكرم، كسكتان بمحمد دنباء كتان بمحمد pemimpin kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad, ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani والدرج، عطفة يا جيرة العالمين، يا أهيل الجود والكرم، تولدا كتاب نبي محمد، perindu kita Nabi Muhammad, junjungan kita Nabi Muhammad, panutan kita Nabi Muhammad, ya Rasulullah سلام عليك، يا رفيع
عطفتي جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم صلاة والسلام تقدموا أنك ولس النبي penyejuk hatiku betapa ingin bertemu kami semua selalu rindu datang wahai sang kekasihku hadirlah dalam mimpi indahku ya Rasulullah salamun alaih ya rafi'a syani عطفتي جيرة العالمين يا والكرم الله ربكم agar segala dosa jadikan kami insan yang mulia hati yang kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi kekal di syurga kumpulkan kami dan keluarga bersama ya Rasulullah salamun alaih ya rafi'a syani wal عطفتي جيرة يا أهيل الجود والكرم الله ربي kumohon doa agar diampun segala dosa jadikan kami insan yang mulia hati yang ikhlas juga sejahtera kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi kekal di syurga kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi kekal di syurga ya Rasulullah salam ya rafi'a syani wa daraji عطفتك يا جيرة العالمين
يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفتك يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. Alhamdulillah. Ini sama-sama kita doakan moga-moga pertubuhan Rafi Sakinah yang kami mungkin Rafi Sakinah Allah bagi kemudahan urusan dunia, urusan akhirat. Allah bagi mereka tetap istiqamah jalan kebenaran sampai ke akhir insya-Allah. Moga-moga Allah pilih mereka untuk jadi penyambung risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kembali dagang. Moga-moga mereka termasuk dalam orang-orang dagang itu insya-Allah dan dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa nasta'inu siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwatal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.